بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ وائس سینٹر۔ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے عیاں تھیں۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی سے دی، جس نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں نے تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تامل کے بعد کہا کہ زندگی میں دو ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑگڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال والوں سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، سو اس سے زبان سیلی، اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا ہی نہیں تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس، یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتہ ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے بھی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا۔ پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 روپے کے حساب سے 6,300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2,000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پہ یہ اس کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے بڑھ کے زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری، میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا بھی یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 میں کال سینٹر میں تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا، اور رات 12 سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26 بن جاتا تھا، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے ٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔
इस दफ़ा मैं 2 माह बाद घर गया। इसकी सालगिरह थी और घर वालों के सामने हम इंतहा के मीसने थे। इनको कुछ नहीं बताते थे। सालगिरह पे एक छोटा सा केक हम 7 लोगों में तकसीम हुआ। रात को हम जब कमरे में अकेले हुए तो इसे एक डब्बा पकड़ा दिया। इसने खुशी और हैरत से इसे उलट पुलट कर देखा और पूछा, क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ओ अच्छा, मेरे पास भी कुछ है, मैंने हैरत से पूछा। वाकई? क्या? इसने अपने टैची केस से एक छोटा सा डब्बा निकाल कर मुझे दे दिया। पहले इसने अपना डब्बा खोला तो खुशी के मारे इसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था। इसको फोटोग्राफी और ब्रांड्स सर्च करने का शौक था, जिसको वो दोस्तों के मोबाइल से कभी कभार पूरा कर लेती थी। इसे जल्दी जल्दी से निकाला, ऑन किया और कहा, ये हमारी एक साथ पहली बाकायदा फ़ोटो थी। अब मेरी बारी थी। मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। ये जी शॉक की एक स्पोर्ट्स वॉच थी। इसे मेरी ख्वाहिशात का नजूबी इलम था। ये काफ़ी महंगी थी, जिसके मैंने ज़िंदगी में हमेशा बस ख्वाहिश की थी। इसके पैसे इसने अपने खर्चे में से कैसे बचाए थे वो मेरी समझ से बाहर था। इसके तोहफे के आगे मेरा तोहफा शर्मिंदा हो रहा था। इस रात हमने अपने तहफ़ को खूब इंजॉय किया। औरतें घरदारी के मामले में बहुत दूरंदेश होती हैं। वो अपने हम सफ़र के साथ बच्चों के नाम, हत्ता के होने वाले घर की पर्दों और चादरों के डिज़ाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि औलाद की तरफ तब जाएंगे जब इनको खुद से बेहतर ज़िंदगी दे सकें। हमारी अगली कोशिश अपने घर के लिए थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छुप कर कोशिश कर रहे थे। इसने भी एक प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचिंग शुरू कर दी थी और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेकर कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती कि बहनें जवान हो रही हैं, इनका तुम्हें ख्याल नहीं। वो कि मैं घर में थोड़ा खर्चा दे देता था, लेकिन सास बहू की वही अजली लड़ाई कि सारा खर्चा हमारे हाथ में हो। इसने हवाले से कभी घर बहस नहीं की। वो अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला था कि एक दिन मैं घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझकर इस बात पे खूब लड़ाई की कि खर्चा घर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो इसकी अपनी भी ज़रूरियात हैं। वालदा गरज बरस के चुप हो गई। जबकि तनख्वाह आई तो इसने खूब दिल वालदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते रहते हैं माँ ज़ेर होगी, ये कैसी फर्माबरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए इसने सारी ज़िंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी इसका बर्थडे सरप्राइज था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लाट। इसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे सामने वो धाड़े मार मार के रोई, जैसे ये सब आंसू इसके इसी दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफ़ी देर खाली प्लाट में मिट्टी पे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली ज़मीन पर घसीटती और किसी बच्चे की तरह लिख के दोहराती, मेरी मलकियत। ज़िंदगी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। जिस दिन मुझे इसकी प्रेगनेंसी का पता चला, इस दिन मैं पागलों की तरह खुश था। हमने घर का काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या प्लान शुरू कर दिया था। एक रात इसकी तबीयत मामूल से ज़्यादा ख़राब हुई। मैं अपनी ज़िंदगी में सारा को लेकर कभी नहीं डरा, इस वक्त भी नहीं जब पूरे ख़ानदान के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसकी इस हालत ने मेरी रूह निचोड़ के रख दी। मैं इसे लेके हॉस्पिटल भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन बंद नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में इसको उठा के भाग रहा था। इसकी हालत ख़राब थी। डॉक्टरों ने एक ज़िंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था, जिसका जवाब वाज़ेह था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पे घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। इसने ये के लिए बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफा दे के मुझे दगा दे गई। इसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे तहफ़ पे भारी था। मैंने इसी के नाम पर हमारी बेटी का नाम रखा। आज भी मैं अपनी बेटी को जब इस पोश इलाके में एक खूबसूरत प्लाट के पास इसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ तो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा, मम्मा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं। मैं इसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं इसे किस तरह बताऊँ कि इसी का घर है, ये इसकी मलकियत है, जिस पे इसके अलावा किसी का हक नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।